डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च मैं हाँ इशू तो साडे नाल अज दे इस खास प्रोग्राम च अखबारां दी अहम सुर्खियां ते विचार चर्चा करन दे लई ते उन्हां बारे विस्तार नाल सानू जानकारी देण दे लई प्रोग्राम दे विच साडे नाल बतौर माहिर मेहमान मौजूद ने सीनियर पत्रकार जोगिंदर संधू जी। आओ करदे उन्हां दा स्वागत। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा। धन्नवाद जी, धन्नवाद। करदे हुण खबरां दा रुख। जे पहली खबर की गल करिए तो तालिबान वालों पहली खबर सामने आई है तो जिस विच ये कहा गया है कि तालिबान के आगू कहते हैं कि सरकार बनाने बारे सारी गलबात पूरी हो चुकी है तो इस बारे जल्दी ही ऐलान कर दिता जाएगा। तुहाडा इस बारे की कहना है? तालिबान ने जदों तो अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा किया उस तो पिछों वो पूरी दुनिया दे विच चर्चा का केंद्र बनया होया है और खास करके इस खिते दे एशिया के इस खिते विच ये सारे घटना चक्कर नूं बड़ा अहमियत दे नाल वेखिया जा रहा है जी। हुण सब दियां नज़रां जिहड़ियां क्योंकि जदों अमरीकी फौजां उत्थों चलियां गईयां अमरीका ने पूरी तरह नाल अफगानिस्तान नूं खाली कर दिता। सारे अफगानिस्तान दे उत्ते तालिबान का कब्जा हो गया तो तालिबान के सामने सब तो वड्डा कार्ज यही सी कि अफगानिस्तान नूं चलाउणा किस तरह जी। उहदे वास्ते एक सरकार का जिहड़ा गठन किया जाना वो जरूरी है। अखुंद ज़्यादा नां दे जिहड़े आगू आ तालिबान दे उन्हां दी अगवाई विच सरकार गठन करन दा फैसला किया गया और ये भी कहा गया कि इस संबंध दे विच एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है जिहड़ी मीटिंग हुण तक मुकम्मल हो गई है और सारी प्रक्रिया जिहड़ी है वो पूरी कर ली गई है। छेती ही सरकार का ऐलान कर दिता जाएगा। एक गल तालिबान ने होर कही है कि जिहड़ी सरकार बनाई जाएगी उहदे विच जिहड़े पिछली सरकार दे विच लोग शामिल सी उन्हां नूं इहदे विच शामिल नहीं किया जाएगा। दूजे पासे उन्होंने कहा है कि जिहड़े पढ़े लिखे ते मतलब समझदार किस्म के लोग है आगू है भावें उन्हां विच औरतां भी होण उन्हां औरतां नूं भी उहदे विच शामिल किया जाएगा। इस तरह का इशारा भी उन्होंने दिता है। तालिबान का जिस तरह का रवैया जिस तरह का वतीरा लग रहा है हालांकि पूरी गल उदों ही सामने आएगी जदों तक वो सरकार का गठन कर लैणगे। इस तो पहला उन्होंने कई तरह दीयां होर जिहड़ियां गल्लां उन्हां दीयां सामने आईयां कि लोगों के नाल किस तरह सलूक किया जाना है बाहर के देशों के प्रति उन्हां दा रवैया किस तरह का है किस तरह का वतीरा उन्हां दा। अजे सब तो महत्वपूर्ण गल है कि पूरे अफगानिस्तान के उत्ते भी उन्हां दा 100% कंट्रोल जिहड़ा वो नहीं हो सकिया क्योंकि पंजशीर इलाका जिहड़ा वो अजे उन्हां दे अधिकार खेतर तो बाहर है। पंजशीर दे नाल उन्हां दी लड़ाई चल रही है। पंजशीर नूं चार चफेरों घेरा पाया होया है। पंजशीर वालियां दा ये भी कहना है कि 350 के करीब बीते दिन ही उत्थे तालिबानी जिहड़े वो मारे गए ने 40 के करीब नूं उन्होंने बंदी बना लिया है। और जिहड़े पंजशीर वाले लोग ने जिन्हां दे विच साबका उप राष्ट्रपति जिहड़े अफगानिस्तान के जिहड़े पहला उप राष्ट्रपति सीगे नसरुल्ला सालेह और मसूद अजहर मसूद वो उनकी अगवाई कर रहे उन्होंने लड़ाकियां दी। उन्होंने कहा कि असी मरता जावांगे पर असी किसी भी तरह तालिबान नूं पंजशीर के इलाके में दाखिल नहीं होण देंगे। सो एक बहुत वड्डा ये भी उन्होंने सामने अजे प्रोजेक्ट पिया है तालिबान के सामने कि वह पूरी तरह के नाल पूरे अफगानिस्तान के उत्ते अपना कब्जा अधिकार खेतर नहीं जमा सके। दूजे पासे उन्होंने जिहड़ी कुछ गल्लां इस तरह दी उन्होंने सामने आई हैं कि जिहड़े लोग अफगानिस्तान के रहण वाले नागरिक सी जे वो उत्थे नाटो देशों दी फौजां जिन्ना चिर काम करदियां रहियां उन्हां विचों जिहड़े नाटो देशों दी फौजां नूं जां उन्हां देशों नूं किसी भी ढंग दे नाल सहयोग दिंदे रहे आ किसी भी ढंग नाल उन्हां दे काम आउंदे रहे आ भावें वो मेहनत मजूरी करते रहे होण उन्हां लोकां नूं लभ लभ के उन्हां नूं मारिया जा रहा तशद्दद किया जा रहा उन्हां दे घरां दे बाहर जिहड़े ने नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि जां तुसीं जिहड़ी है साडी शरीयत अदालत है उहदे सामने आके पेश होवो जां फिर नतीजे भुगतण लई तैयार होवो। हुण एक उन्हां दा रुख ये भी सामने आ रहा है। दूजा रुख उन्हां दा ये भी सामने आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि असीं भारत दे नाल चंगे संबंध चाहुंदे आ दोस्ताना संबंध चाहुंदे आ। भारत के नाल हज़ारां करोड़ रुपए का हर साल उन्हां दा व्यापार हुंदा सी। जिहड़ा भारत है सब तो वड्डी उन्हां दी मार्केट है ड्राई फ्रूट की खास करके और उस तो बाद ड्राई फ्रूट नूं उत्थों निकलण लई किसी पासे कोई थां नहीं अगे वाया पाकिस्तान उन्हां दा ड्राई फ्रूट जिहड़ा वो भारत दे विच आउंदा सी। सो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ये उन्हां नूं ध्यान विच रखणियां पैणगीਆਂ। भारत सरकार भी इहदे उत्ते बहुत बरीकी नाल नज़र रख रही है। कल ही
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 40% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ 40% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਟ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 41,964 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਚੌਕਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੜਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੇੜ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਪ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।